Hi friends, today we are going to discuss a few more topics on SQL Server. So this class is very important, so it's very important to carefully listen, and if any doubts you can call me, or you can give me a message on the group, or you can send me an email. Okay, let's start. Now actually we are going to open the Management Studio now. So ఇక్కడ Management Studio open చేద్దాం. Then I created a icon here. You can go and click here. So it will open, right? This is already we are aware of it, how to open SQL Server Management Studio. So today actually we are majorly concentrating on how to create tables, how to insert the data, and what are the main importance constraints we need to check. Will be verifying today, right? So now this is the connect to server page came. So just now these are ISTs. You can stay server name and authentication will be default. Go and click connect. So now in the Object Explorer, okay, go to database. See, currently we don't have any databases here. So first of all, now actually in the real time, like we are going to implement one student application, or we can say one employee related application we are going to develop. So first of all, what we will do, we will open a new window, new query. This is the new query we have. So under new query, what we will do, first of all, create a database. First మనం ఏం చేస్తాము అంటే రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ గా మనం ఆలోచించినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ we have to do, we need one database. So all the related tables, all the related information will be inside of the one database, particular database. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎంప్లాయీ రిలేటెడ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాము అనుకోండి. సో ఇక్కడ క్రియేటింగ్ ఈజ్ ఈజీ, క్రియేట్ చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ ఈజీ, బట్ రెక్టిఫైయింగ్ ఎర్రర్ ఈజ్ ద మేజర్ స్కిల్ అనమాట. మనం ఏదైనా ఎర్రర్స్ వస్తుంది అంటే యూ హ్యావ్ టు డిటర్మైన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఇట్ what is the error it is. Okay, that is the main key skills we have to learn. First of all ఏంటంటే మనము ఏదైనా ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి, how to recognize it and how can we resolve those errors. సో రియల్ టైమ్ డెవలప్మెంట్ లో అది కంపల్సరీ కీ స్కిల్ లాగా ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, సో now what I am trying to do, I am creating one database called employee DB. సో డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే what we will do, simply the command will write create database. Create database అనేది keywords అన్నమాట. So you have to type it the database, and now my DB name is something employee DB. So generally what we will do, we actually SQL Server doesn't follow any cases. Means you can write in alphabetical, capital or small or combination of things. Okay, దీనికి కేస్ సెన్సిటివ్ అనేది ఏముండదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాబేస్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ ఇన్ క్యాపిటల్ మీన్స్ నువ్వు క్యాపిటల్లోనే రాయాలి అని ఏం లేదు. యూ కెన్ రైట్ ఇన్ స్మాల్ లెటర్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లైక్ నాట్ కేస్ సెన్సిటివ్. యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్, ఎనీ కేస్ ఇట్ క్యాన్ బి యాక్సెప్టెడ్. సో బట్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్స్ మనం చేసేటప్పుడు వీ నీడ్ టు ఫాలో దీస్ కేసెస్, లైక్ ద ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ బి క్యాపిటల్ అండ్ సెకండ్ వర్డ్ లెటర్ విల్ బి క్యాపిటల్. సో ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ బ్యూటిఫుల్. సో నౌ what I did, create a database అన్నాను. సో ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ఆర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, ఎగ్జిక్యూట్ అనే బటన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ అన్నారు అనుకోండి, what it will do, see, this is the query window where you are writing queries. ఇక్కడ మీరు క్వైరీ రాస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే మీరు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ అనగానే దిస్ యాక్షన్ విల్ బి పర్ఫార్మ్డ్. సో వాట్ ఇట్ విల్, ద రిజల్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్, ఇక్కడ మనకి కింద కనిపిస్తుంది ఏమి, కమాండ్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, కమాండ్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. వెన్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ ద డేట్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ what I will do, I will select one more time and again I am trying to click one more time. నేను ఇంకోసారి క్లిక్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సి the database is already created, but even though I am trying to push one more time నేను ట్రిగ్గర్ చేస్తున్నాను.
So automatically this is called an error. Error anagane is nothing but it is a like it is a not it is not executing the call successfully. So ఈ ఫంక్షన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ కావట్లేదు, ఎందుకంటే దేర్ మైట్ బి ఏ ప్రాబ్లమ్ ఇన్సైడ్ ఇట్. సో ఒక డెవలపర్ గా మనం ఏం చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు రెడీ టు ఫేస్ ద ఎర్రర్స్ ని ఫేస్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి. సో నేను ఏం చేశాను, ద డేటాబేస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్, ఈవెన్ దో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ టైమ్ ద సేమ్ టేబుల్ నేమ్. బట్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఇంజిన్ అనేది ఏంది, ఇట్ హ్యాస్ ఏ ఇంటెలిజెంట్ ఫీచర్. ఇట్ విల్ డిటర్మైన్, అది డిటర్మైన్ చేసి ఇట్ విల్ షోస్ ఎన్ ఎర్రర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి అంటే మీరు ఎర్రర్ ఏదైనా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే క్లియర్ మెసేజ్ మనకు వస్తుంది ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈజ్ ఎర్రర్, ఇట్ సేయింగ్ మెసేజ్ 1801లో లెవెల్ 16 స్టేట్ 3 లైన్ నెంబర్ 3లో ఏం చేస్తుంది, డేటాబేస్ ఎంప్లాయీ డిబి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. అంటే ఏమవుతుంది, డేటాబేస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఉంది అంటే ఆల్రెడీ డేటాబేస్ మనకు రెడీగా ఉంది, మళ్ళీ మీరు డేటాబేస్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ ఎన్ ఎర్రర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సజెస్టింగ్ దట్ చూస్ ఎ డిఫరెంట్ నేమ్. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్, ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇట్లా క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది మల్టిపుల్ టైం. సో రియల్ టైం ఏమవుతుందంటే ఎర్రర్స్ వస్తాయి, రైట్. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రాప్ డేటాబేస్ ఎంప్లాయీ డిబి. సో వైల్ ట్రయింగ్ టు డ్రాప్ అని కొట్టగానే ఇట్ విల్ డ్రాప్. సో అగైన్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ సేమ్ థింగ్, see again it will say that cannot drop the database employee db because it does not exist. So this is the kind of issue. Okay, for this purpose what we will do, if exist only, yes, if exist, right, then you have try this one. See, command completed successfully means what we are trying to do, if the command is if this table is exist అంటే ఒక టేబుల్ ఎగ్జిస్ట్ ఉంటేనే మనము డెలీట్ చేయాలి అంటున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ కండిషన్ అనేది ఇఫ్ ఎగ్జిస్ట్ అనే ఒక కండిషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ వెరిఫై ద ఫస్ట్ డేటాబేస్ అవైలబుల్ ఉందా లేదా చూస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డేటాబేస్ ఈజ్ అవైలబుల్, ఓకే, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ డ్రాప్ ద డేటాబేస్, రైట్. సి ద కమాండ్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ నౌ. రిఫ్రెష్ చేయండి, దే నౌ యాక్చువల్లీ రిఫ్రెష్ ఇట్. సో నౌ డేటాబేస్ ఈజ్ నాట్ రెడీ. So again I am creating one more database, create just now, right, create database, right. Now database is ready. So I am closing this and refresh means the database is ready for us. Now in the database open cheyagane database lo it is nothing but under database there is a table. Okay, table plays the main role. Data employee database lo endante compulsory table is the main core object. It will maintain the information. Okay, we can store the information on the tabular basis. So ikkada click cheyagane there are no table exist right now. See, right now em tables leave. So previously we already saw the graphical user interface way. Now what we are going to do, use click new query. So ikkada then what we are doing, creating a table name. So first create and table. And what table name? What is the table name we are going to use? The table name is employee అనే ఒక టేబుల్ నేమ్ తీసుకున్నాము. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ we are going to put that can be associated under the this parenthesis. సో ఇక్కడ తీసుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, అండ్ వాట్ ఫస్ట్ క్రియేట్ టేబుల్ అండ్ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద టేబుల్ నేమ్. సి ద ఫస్ట్ లెటర్ విల్ బి క్యాపిటల్ అండ్ ద రిమైనింగ్ విల్ బి ద స్మాల్ కేసెస్. ఆర్ ఇఫ్ ఎనీ అనదర్ వర్డ్ ఆల్సో యూ వాంట్ టు పుట్, యూ కెన్ make sure it capital so that it is not case sensitive, but if you maintain the case format, it looks like a good, it's like good, like professional. Okay, so I am trying to create a table. Okay, table మనం క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో ఒక ఎంప్లాయీ అనగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్ ఒక ఎంప్లాయీ డేటాబేస్లో ఒక ఎంప్లాయీ టేబుల్లో మనం వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పుట్ ఇట్. సో ఫస్ట్ విల్ బి ఎంప్లాయీ ఐడి. ఓకే, జనరల్గా మనం ఫస్ట్ ఇట్ వుడ్ బి EMP
ఎంప్లాయీ ఐడి, రైట్. ఫస్ట్ ఒక కాలమ్ నేమ్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టైప్స్ విల్ బి వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్. టైప్స్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటీజర్. సో ఇంటీజర్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూమరిక్ టైప్. అంటే EMP ఎంప్లాయీ ఐడి ఈజ్ ఓన్లీ ఇంటీజర్ అంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ నెంబర్స్. ఓకే. సో అండ్ వన్ మోర్ కాన్స్టెంట్స్ మనకి ఏముంది అంటే నాట్ నల్ అనే కన్స్ట్రెంట్ ఉంది. సో హియర్ యూ కెన్ టైప్ నాట్ నల్. నాట్ నల్ అన్నాం అనుకోండి, ఇట్ వోంట్ అలౌ ద ఎంటీ వాల్యూస్. సో ఎంప్లాయీ ఐడి మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ రిక్వైర్డ్ అనుకోండి, అందులో వాల్యూ కంపల్సరీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అదర్ దెన్ యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సేవ్ ద టేబుల్. సో అన్నప్పుడు కంపల్సరీ నాట్ నల్ అనండి. సో నాట్ నల్ వాల్యూ ఇచ్చారనుకోండి, దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ వాల్యూ అనగానే ఆటోమేటికలీ ద టేబుల్ విల్ నాట్ సేవ్. అండ్ అనదర్ ఫీల్డ్ ఈస్ ఎంప్లాయీ నేమ్. ఐ కెన్ సే EMP నేమ్, ఎంప్లాయీ నేమ్ అన్నట్టు. నేమ్ అనగానే ఏం చేస్తాము, ఇట్ ఈస్ ఏ క్యారెక్టర్ టైప్. సో ఫర్ దట్ వీ కెన్ యూస్ వేర్ క్యార్ అని. వేర్ క్యార్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అండ్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ అండర్ parenthesis ఇట్ వుడ్ బి 20 letters. సో సైజ్, దాని సైజ్ ఎంత పెట్టాలో పెట్టండి. అండ్ ఆల్సో ఇట్ నాట్ అలౌస్ నల్ వాల్యూ. సో నాట్ నల్ అని పెట్టండి. ఓకే. తర్వాత ఎంప్లాయీ ఐడి వచ్చింది మనకి, ఎంప్లాయీ నేమ్ వచ్చింది అండ్ ఎంప్లాయీ డిసిగ్నేషన్. సో యూ కెన్ రైట్ డిసిగ్నేషన్. డిసిగ్నేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎంప్లాయీ జాబ్ అనమాట, వాడు ఏం చేస్తాడు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వేర్ క్యార్, రైట్. ఇది కూడా ఒక క్యారెక్టర్ టైప్. ఓకే. దేర్ ఆర్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఫర్ దేర్. సో నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఆర్టికల్లో ఐ ప్రొవైడెడ్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశాను. సో ఎంప్లాయీ ఐడిలో చూస్తే ఇంట్ అంటే ఇంటీజర్ వాల్యూ అండ్ ఇట్ టేక్స్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూ. దీంట్లో కూడా టినీ ఇంట్ ఉంది, టినీ ఇంట్ అని పెట్టొచ్చు, బిగ్ ఇంట్ అని పెట్టొచ్చు, నెంబర్ అని పెట్టొచ్చు, న్యూమరిక్ అని పెట్టొచ్చు, రైట్. సో దేర్ ఆర్ మెనీ ఛాన్సెస్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్. సో డిసిగ్నేషన్. సో డిసిగ్నేషన్ ఈస్, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కంపల్సరీ రిక్వైర్డ్ అనుకోండి, నాట్ నల్ అని పెట్టండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సమ్ కేసెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అన్నప్పుడు వీ కెన్ నాట్ పుట్ నాట్ నల్. ఓకే. సో నాట్ నల్ కాకుండా ఐ వాంట్ సంథింగ్ టు బి అసైన్డ్. డిసిగ్నేషన్ అనగానే డిఫాల్ట్ ఏదో ఒక డిసిగ్నేషన్ పెట్టాలి అనుకోండి. సో వాట్ వీ కెన్ డూ, దెర్ ఈస్ ఎ కీవర్డ్ కాల్డ్ డిఫాల్ట్ అని పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. డిఫాల్ట్. అండ్ వాట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏముండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో డిసిగ్నేషన్లో. ఓకే. ద మినిమం డిఫాల్ట్ వచ్చేసి లైక్ ఐ జూనియర్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే. ఆర్ జూనియర్ ఆర్ సే ఇంటర్న్. ఇంటర్న్ అంటే ఓన్లీ ఒక లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వరకు వీడికి సో అండ్ సో డిసిగ్నేషన్ ఉండాలి అనుకోండి. సో కంపల్సరీగా మనం అసైన్ చేసినా చేయకపోతే ఇట్ విల్ టేక్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఇంటర్న్ అని తీసుకుంటుంది అనమాట. అండ్ వన్ మోర్ ఫీల్డ్ కాల్డ్ సాలరీ. వాట్ సాలరీ ఈస్, సి ఆల్ క్యాపిటల్. సాలరీ అన్నాం. సాలరీ అనగానే ఏంటి, వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఎ డెసిమల్. సో decimal, so what would be the value? So the value will be 10,2. So 10,2 అంటే 8 digit value and 2 decimal values వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే. అండ్ వాట్ వుడ్ బి ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ? డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏముండాలి అనుకోండి. సో జస్ట్ రైట్ డిఫాల్ట్ అని వాల్యూ పెట్టేసి 0.00 అని పెట్టాను. ఇట్ ఈస్ నెంబర్ కాబట్టి ఒకవేళ టెక్స్ట్ అయింది అనుకోండి, యూ షుడ్ పుట్ ఇన్వర్టెడ్ కామా, సింగిల్ ఇన్వర్టెడ్ కామాలో పెట్టాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ నెంబర్ మీన్స్ ఓకే వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ పుట్ దట్ వాల్యూ. సో నౌ ఐ క్రియేటెడ్ వన్ టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను, రైట్. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్, ఇక్కడ కోడ్ ఏమి లేదు కాబట్టి యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ డైరెక్ట్లీ. ఎగ్జిక్యూట్ అనాలి. ఎగ్జిక్యూట్ అనే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు వెరిఫై దిస్ ఈస్ ద ఇన్ యూజ్ ఫైల్ అనమాట. Okay, there are not only one database. If you have multiple databases ఉన్నాయి, so in that case whenever you have not selected the database, ఇక database అనేది సెలెక్ట్ చేసి లేదనుకోండి, by default only one employee DB ఉంది కాబట్టి it will selected. If you not selected employee DB means, for example if you have more than 2 DBs ఉన్నాయి అనుకోండి, whatever the DB ఇక్కడ మనం whatever the DB we selected here,
దీస్ టేబుల్ విల్ బి క్రియేటెడ్ అండర్ ద డేటాబేస్. అంటే మనకు ఆటోమేటికల్గా మీరు ఇక్కడ ఏదైతే టేబుల్ డేటాబేస్ సెలెక్ట్ చేశారో అదే డేటాబేస్లోకి ఈ టేబుల్ అనేది ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. సో బీ కేర్ఫుల్ ఆన్ దాట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకవేళ మీరు చెక్ చేసుకోవాలి అవసరం లేదు అనుకోండి, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే యూజ్ అని రాసుకోండి. ఇక్కడ యూజ్ వాట్ ఎవర్ ద డేటాబేస్ ఎంప్లాయీ అని ఉన్నది అనుకోండి, ఆటోమేటికలీ వాట్ దిస్ యూజ్ కమాండ్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ గెట్ ద వాల్యూ. ఫస్ట్ డేటాబేస్ని యాక్టివ్ చేసి తర్వాత ఈ కమాండ్ రన్ చేస్తుంది అనమాట. సో హియర్ నో నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. అర్థమైంది కదా? సో నౌ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ కోడ్, రైట్ రావు. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, వన్ కమాండ్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో ఒక కమాండ్ కంప్లీట్ అయింది సక్సెస్ఫుల్లీ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ వన్ టేబుల్ క్రియేటెడ్. సి గో అండ్ చెక్ దిస్ టేబుల్ ఈస్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్. రిఫ్రెష్ చేయండి. సి యూ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ ద టేబుల్. టేబుల్ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద టేబుల్ అండ్ హియర్ ఆర్ ద కాలమ్స్ విల్ బి దేర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ కాలమ్ అని క్లిక్ చేయగానే సి you can see the whatever the columns you have, employee ID not null, employee name not null, and designation can be allowed null, and salary decimal value. Okay, ఈ విధంగా. సో మీరు ఒక డేటాబేస్ లో మీకు ఏ విధంగా అయితే కావాలో వాట్ ఎవర్ హౌ మెనీ ఫీల్డ్స్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యాడ్ కంటిన్యూలీ, మీరు ఆ విధంగా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అనమాట. సో నా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, వీ హ్యావ్ ఎ టేబుల్. సో ఈ టేబుల్లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా లేదా చూడాలి అంటే you have to retrieve this table information. How to retrieve? So ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే we have used create table అనేది ఒక కమాండ్ వాడాము and we are providing the table name. Now if you want to see the information, okay, ఈ టేబుల్ ని మనం చూడాలి, రిజల్ట్స్ చూడాలి అనుకోండి, then you can type here the command is here the command name is select, select. సెలెక్ట్ అనేసి దే వాట్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్ ఐ వాంట్ టు సీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఏం కావాలి, ఐ నీడ్ ఎంప్లాయీ ఐడి చూడాలి అనుకోండి, యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఈఎంపీ ఐడి, రైట్, దిస్ ఇస్ ద ఈఎంపీ ఐడి యూ హ్యావ్. సో కేస్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ కేస్ సెన్సిటివ్, సో దట్ యు నో ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. ఎంప్లాయీ ఐడి కామా అండ్ వాట్ ఐ నీడ్ ఈఎంపీ నేమ్. Employee name and designation, comma salary. So then from where we are to big, so from and from whatever the table name, select all columns names star from, and the table name will be employee, right? This is the employee. జస్ట్ మీరు ఈ అని కొట్టగానే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, దెన్ జస్ట్ ట్యాబ్ అని కొట్టండి. ట్యాబ్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఇట్ విల్ కమ్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ దెన్ వాట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వన్ కమాండ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్, మళ్ళీ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ అన్నారనుకోండి, దిస్ కమాండ్ ఆల్సో రిపీటెడ్లీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఓన్లీ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ సెలెక్ట్ ఒకటి మనకు రన్ చేయాలంటే సెలెక్ట్ ఓన్లీ దట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ అండ్ క్లిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అని కొట్టండి. సి ఎగ్జిక్యూట్. ఇప్పుడేంటి మనం ఏమీ డేటా ఎంటర్ చేయలేదు, వీ హ్యావెంట్ ఎంటర్డ్ ఎనీథింగ్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ ఎనీథింగ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు ఎంటర్ ద డేటా. ఏమేమి డేటా ఎంటర్ చేయాలి చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంటర్ ద డేటా ఎంటర్ చేయాలి అనుకోండి, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అనే ఒక కమాండ్ ఉంటుంది. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ on which table we need to enter, this is the employee table, so you can type employee. So insert into employee పెట్టేసి then what are the fields we are going to enter, మీరు ఏమేం fields information enter చేయాలి అనుకుంటున్నారు. So one is the employee ID and employee name and designation comma salary. So first of all ఏంటంటే insert into employee అని పెట్టేసి under the within the bracket what are the fields we are going to enter. So అవి లిస్ట్ గా రాయండి, ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, డిసిగ్నేషన్, సాలరీ. దెన్ వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్, మీరు ఏ వాల్యూస్ అయితే పెట్టాలనుకున్నారో దిస్ ఈస్ వాల్యూస్.
వాల్యూస్ అనేది కీవర్డ్స్, మీ కీవర్డ్ ఎప్పుడైనా బ్లూ కలర్లో చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిస్టమ్ అండర్స్టాండబుల్ కోడ్ అనమాట, బ్లూ కలర్లోకి చేంజ్ అవ్వగా. సి వాల్యూస్ అని కొట్టేసి హియర్ వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ కెన్ ఎంటర్ ద వాల్యూ. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంటర్ ద వాల్యూ. ఎంప్లాయ్ ఐడి అనేది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఎ నెంబర్. సో యూ కెన్ టైప్ నెంబర్ వాల్యూ 101 అని టైప్ చేశారు. నేమ్, ఎంప్లాయ్ నేమ్ వచ్చేసి సంథింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంటర్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, this is the name I entered, and designation is also text anamata. So designation ante enti, something what he is doing. Salary, on salary enta ostundi you can type. So then you can close it. So already manam close chesama. Okay, here down already it is closed in the bottom, or you can get this. So one line is code is ready. So we are going to enter something, insert into table name, and these are the values we are going to enter: employee ID, employee name, designation, salary, and the values can be provided here. So if you click this execute and kottagane, see one row affected and one row is inserted. So how to see the value? For example, malli paina select command run cheyandi, you can see the value. Click second row, see employee ID, employee name, designation and salary got included. Right, for example, if this is the only one single record we are going to insert, but I want to insert multiple records at a time. Ela multiple records ela insert cheyali ante, see I copied the same command here. So values దగ్గర నుంచి, and you can take from this place to this place. సెలెక్ట్ వాల్యూ కాడి నుంచి క్లిక్ చేసి కామా అని పెట్టేయండి. ఇక్కడ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. రైట్, అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ 4 రికార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సి the data change andi. Make it some changes. See, and here what are the another typical change will be account number. What is the employee ID is one, already he has 101 number. So here I am going to insert 102, and here I am going to insert 103, and here I am going to insert 104. So 4 records. So I am trying to insert 4 records. So click and execute and see 3 records affected. So again, if you run this command, select employee, malli run chesaru anukondi, then you can see the 4 records got inserted. Okay, and one thing is here, ikkada manam em chesam, employee ID is not null, employee name is equal to not null, and designation is already default value, it has intern and oka value, and salary is default value intern 0.0 undi. So these are the not required as of now. So what we will do, so for example, again I am going to insert something, then again copy this one record copy chestunnanu. See ikkada meer copy chesaru, ఇందులో ఏంటి, నాకు డెసిగ్నేషన్ అండ్ సాలరీ నాకు అవసరం లేదనుకోండి, డెసిగ్నేషన్ అండ్ సాలరీ. సో డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు you no need to bother about it. For example, if you don't have value, for example ఇక్కడ ఏంది, ఎంప్లాయీ వచ్చేసి 105 అనే ఎంప్లాయీ ఇచ్చాడు. సో one employee came here, name is Milky అనుకోండి. సో నేను why I am trying to క్లిక్ చేయగానే
one row is got inserted, but if you check select and kotti okasari meer select and kottaru anukondi, so I am copying this statement here in the bottom. So malli idi run cheyandi. See what is the default value it has taken, intern anedi default value, what is the default value it taken, 0 0 అని తీసుకుంటుంది. So if it is default value means we can insert only this value, because if it is not, for example another వచ్చేసి it is not null అని ఉన్నారు, name is not null అని ఉంది. ఓకే, సో null అనేది మనం value, if it is not provided value then it will give an error, simply error వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ఇది ఎంప్లాయీ అని కొట్టగానే వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ గివ్ ద లిస్ట్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఐ వాంట్ ఓన్లీ 2 ఫీల్డ్స్ వరకే నేను చూడాలి అనుకోండి, యూ కెన్ రైట్ వన్ మోర్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఓన్లీ ఎంప్లాయీ నేమ్, దీస్ 2 ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ చూడాలి అనుకుంటున్నాను. సో యూ కెన్ ఓన్లీ రైట్ ఏ క్వైరీ అగైన్స్ లైక్ దిస్, సింపుల్ సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్, టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చారనుకోండి, ఓన్లీ 2 ఫీల్డ్స్ ఓన్లీ ఐ కెన్ సీ, రైట్, ఓన్లీ 2 ఫీల్డ్. బట్ నాకు ఇన్ కేస్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ ఆల్ ఫీల్డ్స్ బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ ద కాలమ్ నేమ్స్, నాకు అన్ని ఫీల్డ్స్ కావాలి, నేను ఏ కాలమ్ నేమ్ మెన్షన్ చేయకూడదు అనుకోండి, యూ కెన్ జస్ట్ ప్రొవైడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్ కాలమ్స్ యూ కెన్ జస్ట్ మేక్ ఎ స్టార్ హియర్. ఓకే, దెన్ రన్ దిస్ కోడ్. See all the results, we are going to see all the results. Okay, so now what we are doing ikkada, ఇక్కడ ఏమంటున్నాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సర్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఇవ్వను నేను. ఓకే, అండ్ డిసిగ్నేషన్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ ఏమంది 105 అండ్ ఐఎమ్ నాట్ అసైనింగ్ నేమ్ అనేది మనం ఇవ్వద్దు అనుకున్నాను, జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ నేమ్. సో ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ అనదర్ రికార్డ్ ఓన్లీ ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్ డిసిగ్నేషన్ మాత్రమే ఇస్తున్నాను. So this is 106 and another designation is, for example can say junior అని ఇచ్చాను. So if you run this code, see automatically you can see an error. ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ కనిపిస్తుంది చూసారా, ఎందుకంటే ఎంప్లాయీ ఐడి డిసిగ్నేషన్ ఇస్తున్నాం, బట్ ఒక రికార్డ్ అనేది మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఒక రికార్డ్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ అనే టేబుల్లోకి ఒక రికార్డ్ మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాము అంటే వన్ టైమ్ యాక్చువల్లీ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద కన్స్ట్రెయిన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక ఎంప్లాయీ ఐడి అంటే నాట్ నల్, సో కంపల్సరీ దీని వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎంప్లాయీ నేమ్ ఇస్ నాట్ నల్, సో కంపల్సరీ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్. డెసిగ్నేషన్ నల్, సో ఇది ఇచ్చిన ఇవ్వకుండా ఏం కాదు. సో ఆన్ దట్ కేసెస్ వాట్ వీ విల్ డూ, ఎంప్లాయీ ఐడి డిసిగ్నేషన్ ఇచ్చాను నేను, whenever trying to insert చేయగానే automatically will get an error. What is the error? See, cannot insert the value null into the employee name. Employee name లో null అనే value assign అవ్వదు. So you should take care of it. Insert fails అని చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎంప్లాయీ డిసిగ్నేషన్ కాకుండా ఓన్లీ ఎంప్లాయీ నేమ్ మాత్రమే ఇచ్చాను. సో ఇందాక మనం ఇచ్చాం కదా ఆల్రెడీ, ఎంప్లాయీ నేమ్ ఇచ్చాం, బట్ దీస్ ఆర్ ద నాట్ మ్యాండేటరీ అనమాట, నాట్ నల్ అని ఉంది కాబట్టి నాట్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ గివెన్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చాం. సో నాట్ నల్ అంటేనేమో ఇట్ విల్ డిఫాల్ట్ నల్ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది, డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇచ్చామనుకోండి, ఇఫ్ ద వాల్యూ ఈజ్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ మీన్స్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ విల్ బి టేకెన్. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ 106, ఆల్రెడీ 106 ఉంది ఎంప్లాయీ నేమ్. సో ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్డ్ test name. So this is one name I added and click insert. So one row affected అని వచ్చింది, means this row got executed. So if I run this, see కొత్త రో అనేది రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయిపోయిందా చూడండి, this is the row got inserted. తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ వాంట్ this is name, ఇక్కడ టెస్ట్ నేమ్ అని ఉంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెస్ట్ నేమ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దట్ నేమ్. సో క్రియేట్ అంటేనేమో క్రియేటింగ్ ఆఫ్ ద టేబుల్, ఇన్సర్ట్ అంటేనేమో యూ కెన్ అసైన్ ద వాల్యూ, ఇన్సర్ట్ చేయడం. అండ్ దేర్ వన్ మోర్ కీవర్డ్ ఈస్ కాల్డ్ అప్డేట్. సి అప్డేట్
అప్డేట్ అనేది ఒక కీవర్డ్. అంటే అప్డేట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ అప్డేట్ ద వాల్యూ, ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూని ఒక టేబుల్లో ఒక రోలో ఉన్న వాల్యూ మనం అప్డేట్ చేయాలి అంటే ఆన్ దట్ కేస్ వీ విల్ బి యూజింగ్ అప్డేట్ అనే కీవర్డ్. అప్డేట్ టేబుల్, వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్ ఈస్ అప్డేట్ ఎంప్లాయ్. ఎంప్లాయ్ ఇస్ ద టేబుల్ నేమ్. ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద కాలమ్ యూ ఆర్ నీడ్ టు గోయింగ్ టు చేంజ్. సో నేనేం చేస్తున్నాను, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ నేమ్ ఏం చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ సెట్ అని పెట్టాలి. సెట్ వాట్ నేమ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్, నేమ్ ఇస్ ఈఎంపీ నేమ్, ఈఎంపీ నేమ్ అనేది చేయించాలి. ఈక్వల్ what are the value you need it, okay, I want cherry. cherry అనే నేమ్ ఇక్కడ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అప్డేట్ ఎంప్లాయీ సెట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈక్వల్ టు చెరీ అంటే దిస్ ఇస్ ద న్యూ నేమ్. ఓకే, ఇలా క్లీన్ నేమ్. సో ఇక్కడ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఏ కండిషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎలా, సో ఏ నెంబర్కి సంబంధించిన వాల్యూ మనం చేంజ్ చేయాలి అనేది వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్. For that we have a class called where అనే ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. where ఇక్కడ కండిషన్ రాయాలన్నమాట. ఓకే, అప్డేట్ ఎంప్లాయీ సెట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెరీ, ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ చెరీ అని మార్చేయండి. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్, సో హియర్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ద కండిషన్ ఈస్ ఈఎంపీ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్, వాట్ ఆర్ ద ఐడి నెంబర్ ఈస్ 106. సి 106 I have provided the number. సో దిస్ ఈస్ ద ఐడి నెంబర్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేసాం 106 అనేది. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సో జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ ఈస్ వన్ రో గాట్ ఎఫెక్టెడ్. సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ రన్ సెలెక్ట్ రన్ కొట్టగానే వాట్ ఇట్ విల్ డూ, సి ద నేమ్ గాట్ చేంజ్, రైట్, చెరీ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది. సో అండ్ అగైన్ ద సేమ్ థింగ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ, ఐ వాంట్ టు చేంజ్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఎట్ ఎ టైం. ఎట్లా చేంజ్ చేయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పెట్టాను దిస్ ఇస్ ద నేమ్, దీన్ని ఐ వాంట్ టు చేంజ్ లైక్ చిన్ను అని సేమ్ చేంజ్ చేయాలి, రైట్. సో యూ కెన్ రైట్ వన్ మోర్ కండిషన్ బై కామా అని పెట్టేసి ఇంకో కండిషన్ రాసుకోవచ్చు. ఏం రాసుకోవచ్చు ఇంకో కండిషన్, వాట్ ద కండిషన్ ఈజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఎ డిసిగ్నేషన్ ఆల్సో. డిసిగ్నేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ హీ ఈజ్ ఎ స్టూడెంట్. ఓకే, ఇంటర్న్ ఉంది, సో ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ ఈజ్ ఎ స్టూడెంట్. సో ఎన్ని కాలమ్స్ అయినా సరే అన్ని కాలమ్స్ కామా పెట్టి కామా సెపరేటెడ్ పెట్టి యూ కెన్ అప్డేట్ ఇట్. బట్ ద కండిషన్ షుడ్ బి on condition will be should be provided. So on which basis you are trying to update. So I write this command and run execute. See, one row got affected. So if you try to select the item, so see Chinnu and designation also got changed, right. So like this you can, for example this is one is a create operation లో మనం ఏం చేసాం, ఫస్ట్ ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం. అండ్ ఇన్సర్ట్ మీన్స్ క్రియేషన్, ఇన్సర్ట్ మీన్స్ ఒక వాల్యూస్ అనేది ఒక రికార్డ్ మనము స్టోర్ చేసాం. అండ్ అప్డేట్ మీన్స్ వి అప్డేటెడ్. బట్ నౌ అగైన్ వన్ ఈస్ delete. What delete it will do, okay, delete అనగానే the row itself it will delete. Okay, delete అని చెప్పేసి delete. What are the table, delete table name. What are the table name is employee. So here what we need to write conditional where వచ్చేసి ఏంటి, emp id is equal, what are the id name we want, 106. delete employee where అని కొట్టాడు అనుకోండి, when you run it, see one row affected. So again if delete table name ఇచ్చా, so execute అనగానే see one row got deleted, right. We can use delete from also, we can use delete from, this is 105, delete అని రాయొచ్చు, delete from అని రాసుకోవచ్చు. see one go delete table name రాయొచ్చు or delete from table name అని రాసుకోవచ్చు. where you need to provide the id name అనేది ప్రొవైడ్ చేసాం అనుకోండి, it got removed. see again I am trying to select employee అని మీరు క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, see how many records are there now, 104. See 4 records are there. So this is the like creation of one table. You can create the table by using this creating the table and insert the table, update the table, and you can delete the record. You can update the record
and this is actually table means collection of all these things, columns and rows. Okay, record and it is nothing but one particular item. For example, 102 Priya SQL server so and so, and this is one more thing. Record antam dini, record antam, or we can say row. Okay, dini column antar or column an antam manam dini. See, these are the columns. So in real time database lo actually there are few constraints we have. Manaku కొన్ని constraints అనేవి ఉంటాయి. Okay, for the constraint purpose what I will do, I will open a new ఇంకొక query ఓపెన్ చేస్తాం. ఇక్కడ what I am trying to do is, see, first of all మనం ఇందులోకి వెళ్దాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ మీన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఒకే పర్సన్కి 2 హాల్ టికెట్ నెంబర్స్ 1 పర్సన్కి మనం ఇస్తామా? ఈస్ దిస్ పాసిబుల్? క్యాన్ వి గివ్ ఏ 1 హాల్ టికెట్ నెంబర్ టు 2 or more people? No, right? We should not give, because it should be unique. యూనిక్గా ఉండాలి, అది ఓన్లీ ఒక యూనిక్ ఇట్ షుడ్ బి యూనిక్ మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఫర్ దట్ కేసెస్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, SQL server has a few constraints అంటారు. కన్స్ట్రెయింట్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే, it will create some rules. Okay, by inserting something, by doing some operation, it will verify whether you are trying to give a correct information or not. మీరు ఒక కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తున్నారా లేదా అనేది it will determine. So for example, so in that case, for example, నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ 102 ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంది. Okay, what I am trying to do, again I am taking one other insert command లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, see, I copied another insert command. Here insert command employee ID is equal to 103. This is 103 and employee name is something Milky. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి ఇన్సర్ట్ అనగానే see, one row got inserted. So again I am trying to create one more record, one more insert command. Here same employee name తీసుకొని ఇక్కడ చెరి అని ఇచ్చాను. See, it is also inserted. So if I run select statement run చేశాను అనుకోండి, see, the 3 people like Anil and Milky and Cherry, they 3 have 103 same ID number ఉన్నాయి. I mean to say, if you assume that employee ID is nothing but it is a hall ticket number, so we can't provide the same hall ticket number to the multiple people. So it is, so by default, we don't know what it is. Generally ఏం చేస్తాం, యూజర్ అనేవాడు he is trying to give some information ఇచ్చేస్తూ ఉంటాడు. So he don't bother about it, what are the values going to inserting in the table. So on that case, what SQL server is created some constraints and ఉంటాయి. What are the constraints? One is the constraint name is primary key and primary key. Primary key అనేది ఒక constraint అన్నమాట. Primary key అనేది ఏంటి అంటే, what it will do that it will not allow the same value. ఒకసారి ఒక one value is there and the same value it will not allow any time, and also it will not allow any null characters. Okay, null కూడా ఇది allow చేయరు. Okay, the primary key is nothing but it is a unique identifier. Okay, what it will do, it will not allow the duplicate number. So for example, I am creating one table called, so ఇంకొక table create చేద్దాం. Here we can create the table. So create table, the table name is student, right? And under student, then we have student number, right? This is integer, and hall ticket number, this is also integer, and student name. Assume actually I am giving only few characters, so it may be anything, it may be capital or it may be small. See, this is the one, right? So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, what we are doing, this is the primary key and S number, hall ticket number is primary key అని ఇచ్చామనుకోండి. Simply here type primary key అని ఇచ్చారు.
ప్రైమరీ కీ అనగానే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ ప్రైమరీ కీ అన్ ఇట్. సో క్లిక్ అండ్ సెలెక్ట్ చేసి నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశారనుకోండి, ద టేబుల్ ఈస్ గాట్ క్రియేటెడ్. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ, ఐ వాంట్ టు సీ ద వెదర్ ఎనీ రికార్డ్స్ ఉన్నాయో లేదో చూద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో ఫర్ దట్ ఇఫ్ యూ సీ ద వాల్యూస్ ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ ఎ సెలెక్ట్ కమాండ్, రైట్? సెలెక్ట్ స్టార్. స్టార్ మీన్స్ ఆల్ ది ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ నేమ్ ఈస్ స్టూడెంట్. సో ఇక్కడ క్వైరీ రాసేసి వెన్ యూ రన్ దిస్, వాట్ ఇట్ విల్ డూ? What something is missing, students. While running this, there are no fields are there. So what I am trying to do is I am inserting, for the insert purpose same rastam manam we have a insert command, right? Go here, simple insert రాయడానికి ఏం లేదు, simple insert into table name is student and here we need to provide the value. ఓకే, మీకు వాల్యూస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే డైరెక్ట్ మీరు కాలమ్ నేమ్స్ ఇస్తాం. ఓకే, బ్రాకెట్లో కాలమ్ నేమ్స్ ఇస్తాం. ఐ వాంట్ ఆల్ కాలమ్స్ అనుకోండి, జస్ట్ సింప్లీ డైరెక్ట్ వాల్యూస్ అని పెట్టేసి యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ద వాల్యూస్ హియర్. ఏమేమి వాల్యూస్ వచ్చాయి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైక్ 100, హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఈజ్ నెంబర్ కదా, సంథింగ్ 1000 and name is something here Ram Kumar. ఇలా క్లిక్ చేసా. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ, యూ కెన్ ఇన్సర్ట్. సో వన్ రో I got affected. See, select. Okay, Ram Kumar and insert in. Again I am trying to insert same record one more time. Okay, same a unique number on this. Ikkada vachesi I will change the name Priya, right? Just and this is also different 101. So hall ticket number is nothing but it is a unique primary key. So when you insert it, see it will automatically throws an error. Why? Because the primary key అనే ఒక కీవర్డ్ ఏం చేస్తుంది అంటే it won't allow you. See, violation of primary key constraint, cannot insert a duplicate key. ఓకే, ఒక డూప్లికేట్ కీ అనేది మనము ఇన్సర్ట్ చేయడానికి లేదు, ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ నాట్, ఇట్ విల్ నాట్ అలో యూ. డూప్లికేట్ నెంబర్ అనేది ఇట్ అలో చేయదు. సో కంపల్సరీ యూ షుడ్ మెయింటైన్ ఏ డిఫరెంట్ వాల్యూ. ద సేమ్ వాల్యూ నువ్వు ఇచ్చావనుకోండి, ఎనీ టైమ్ ఇట్ విల్ థ్రోస్ అన్ ఎర్రర్. సో యూ కెన్ యూజ్ ఏ ప్రైమరీ కీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ అనదర్ టేబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ, టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి స్టూడెంట్. ఇంకో టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను, స్టూడెంట్ టేబుల్ అని. నేమ్ is different. You can use instead of primary key as one purpose and you can also use unique. Unique and a key use chesna, it will also do. See the same table I created. See, it got created and insert into. What is the table name is this, right? Copy this table name and you can type this table name here. See, insert into table name and Priya means I can run this. So one inserted. Okay, and select start from student and what is the table name? We change another table, right? Go here, run. See, 101 Priya. So here 102 and say another name is Anil. So if I run this, see again unique constraint. This unique violation, it will also define the violation. Duplicate key, it is also not allowed. So you can use either unique key or you can use either primary key constraint, right? And see, now how many tables we got created? Then go and refresh here. There are 3 tables. One is the employee table and student table and student table. Student table. So I don't want student table now. I want to completely remove cheyali. For example, ఈ table మొత్తాన్ని మనం రిమూవ్ చేయాలి అంటే simple truncate or you can say drop అనే ఉంటుంది. Drop table. What is the table name is student table. See, table removed. You can refresh this one.
See, only two tables we have. The one table is removed. Okay, and here like in the student see, if you want to see student, what are the things are there? Students చూడాలి అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం, right? Student, sorry, select star from student అన్న. Okay, అనగానే what it will do, it will give all the records ఏమేమి ఉన్నాయి ఇందులో చూపిస్తుంది. There are only one record we have, right? And also if you want to see the design ఏమేమి ఉన్నాయి దాంట్లో యాక్చువల్గా what table it has చూడాలి అనుకోండి, and we have another command called sp underscore help అని ఉంటుంది. See, this is a one procedure. Help అని పెట్టేసి you can type a student అని టైప్ చేశారు అనుకోండి, you can type student. So what it will do is the same. So what it will do, click on this. See, it will give a complete overview of the table. Table lo una overview anta chupistundi. See what it has. It is a name table, and these are the columns and data type, what size, and identity, and what are the primary keys. Also complete information will show. sp underscore help a table name, any table name, a table name aina okay. So for example ikkada select star from student anagane em avutundi, we got table information and as well as records. Okay, now if you drop table ante em avutundi ante it will remove the complete table motta remove chestundi. But I don't want to remove the table, only the records you need to be delete. So only record మాత్రమే చేయాలి అంటే then there is option called truncate. Truncate table name, student అనే table name ఇక్కడ ఇస్తున్నాను. Truncate అంటే ఏంటి అంటే just truncate అని క్లిక్ చేసి కొట్టేయండి. See, command got executed. Then you can run this command. See, you can't see the record. సో ఇది కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డ్రాప్ అండ్ ట్రంకేట్ అంటారు. సో డ్రాపింగ్ టేబుల్ ఆర్ డ్రాపింగ్ డేటాబేస్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ రిమూవ్ ద కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ ద ఇన్స్టెన్స్ లో నుంచి కంప్లీట్ గా డేటా టేబుల్ అనేది రిమూవ్ చేస్తుంది. అగైన్ ట్రంకేట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ రిమూవ్ ఓన్లీ ద రికార్డ్స్, వాట్ ఎవర్ ద రికార్డ్స్ హ్యాస్ ఇన్సైడ్, ఓన్లీ రిమూవ్ ద ట్రంకేట్ కమాండ్, ఇట్ విల్ రిమూవ్ ఓన్లీ ద రికార్డ్స్ ఇన్ ద టేబుల్. టేబుల్లో ఉన్న రికార్డ్స్ డెలీట్ చేస్తుంది కానీ టేబుల్ని డెలీట్ చేయదు. బట్ డ్రాప్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే అందులో ఉన్న రికార్డ్స్ని, అందులో ఉన్న టేబుల్ని రెండింటిని డెలీట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద కంపల్సరీ క్వశ్చన్. ఇంటర్వ్యూలో కంపల్సరీగా అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డ్రాప్ అండ్ ట్రంకేట్ ఇన్ టేబుల్. ఓకే, సో కంపల్సరీ బీ ప్రిపేర్డ్ ఆన్ దట్. సో దట్ ఈస్ ద కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఇన్ వైల్ డూయింగ్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, నైస్. So now today what we discussed, first of all create one database. Creating database is a command, right? And drop database, create database ante enti, creating one database. Drop database means you can drop the database, delete the database, and create table. So this command will create the table and select table. So table lo what are the information is there, it will all the table record information will we can get try. And insert table, insert into table ane command em chestundi, we can insert the records. And update table em chestundi, you can update the table. And you can delete means delete table name, right? Delete table. Okay, delete anagane it will remove the table records. And truncate table. Truncate table ante em avutundi, it will remove only records from the table. And another one is drop table. Drop table means it will completely remove the table, right? And the keywords we learned, one is primary key, so it will maintain constant only, it will avoid the duplication, it will create it will not allow the null values, and also it will not allow the duplicate value insertion. And unique key, unique is also do the same thing. Okay, and also we have a not null is a keyword. So this default it ఏం చేస్తుంది, not null అనేది it will not allow the null values. Okay, so
if you want to allow the null values means there is no need to provide the not null and option provide చేయాల్సిన అవసరం లేదు. And one another is the default. Default means you can provide while creating a table you can provide a default value. Okay, for example one designation ఉంది అనుకోండి, but default ఏదో ఒక designation ఉంటుంది కాబట్టి so in the column empty ఉంచకుండా you can provide the default and assign the some values. Okay, these are the main key concepts, and tomorrow we are going to discuss few other concepts. Okay, and do a practice on it and tell me if any issues or if anything you found. You can call me, you can reach out me my phone, or you can send messages in the group, or anything is fine for me. Okay, have a nice day guys. Bye.